Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture we are going to see the properties of determinants, but before that let's have a look what we have seen in the last lecture. In the last lecture we have discussed this particular theorem, that uniqueness of the determinant function, okay, and we have proved at the end that there is exactly one determinant function which is defined in this manner. D of A is equal to summation sigma belongs to Sn, signature of sigma, A1 sigma of 1, A2 sigma of 2 dot 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 so on, An sigma of n, okay, multiply by D of I. So whatever here is highlighted in yellow color, that is nothing but your determinant of A. So that is your definition of determinant of A, okay. So now based on this definition we are going to look at some of the properties. These are the well known properties, but we are going to prove those properties using the definition of determinant, okay. So the first property that we are going to prove is determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B, okay. Now all of you know this property, but we are going to prove this using the definition of determinant that we have proved in the last lecture, okay. So to prove this, first of all what we are going to do, we are going to fix one matrix, okay. So we are going to fix B, okay. So let me start the proof of this particular property, okay. Let B, capital B, be a fixed matrix, okay, and A equal to suppose alpha 1 comma alpha 2 dot 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 so on alpha n. You know that alpha 1, alpha 2, alpha n are nothing but the rows of matrix A, okay, fine. Define a function D, okay, like this. D of A is equal to determinant of A into B, okay. This is the definition that I am doing. B is fixed matrix, okay. So if you are taking a matrix A as your element, then what is D of A? D of A is going to be determinant of AB. So this is your definition, okay. Now let's go further. Now my first target is to prove that D is alternating and linear function, okay, because if I will prove that D is alternating and linear function, then I can use the definition of determinant that has been proved in the last lecture. So first of all I have to prove that D is n-linear. I know that determinant is n-linear function because in the last lecture we have proved that this det, determinant function, is obviously n-linear function, okay. So by using that particular fact we are going to prove that capital D is also n-linear function. Now what is D of alpha 1, okay, alpha 2 dot 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 so on alpha n. This is A, just I am substituting the value of A. So D of A, that is D of alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n, will be equal to what? That will be equal to, as per the definition of capital D, that is equal to determinant of, you have to put A here. So what is your A? A is alpha 1 alpha 2 dot 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 so on alpha n into B. So if you will put the value of A, this value of A, in this particular equation or in this particular definition, you will get D of alpha 1 alpha 2 alpha n is equal to determinant of alpha 1 alpha 2 alpha n into B, okay. Now the very interesting fact is that what is this? What is alpha 1 alpha 2 alpha n into B? So let me just go to the basics of that and then we'll come back to this particular property. आता समजा हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे, ओके. सपोज हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे ए, ठीक आहे, आणि समजा हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे आणि ॲज्युम करा की हा मॅट्रिक्स आहे बी, ठीक आहे. आता एच्या रोज काय आहेत, तर एची पहिली रो आहे अल्फा 1, ओके, एची दुसरी रो आहे अल्फा 2. असं करत करत तुम्ही गेला तर एची लास्ट रो आहे अल्फा n, ठीक आहे, आणि हा तुमचा बी आहे. ज्यावेळी तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन कॅरी आउट करता त्यावेळी तुमची पहिली रो काय येते. आता पहिली रो फाइंड करायची असेल तर तुम्ही काय करता, पहिल्यांदा समजा तुम्हाला हा एलिमेंट फाइंड आउट करायचा, लेट मी हायलाइट दॅट एलिमेंट. समजा तुम्हाला प्रोडक्टचा हा एलिमेंट फाइंड आउट करायचा आहे, सो तुम्ही पहिल्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करता, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्टचा पहिला एलिमेंट मिळतो इथला. जर तुम्हाला प्रोडक्टमधला हा एलिमेंट फाइंड करायचा असेल तर तुम्ही पहिल्या रोने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करता. असं करत करत तुम्ही जाता, बरोबर आहे. आणि तुम्ही अल्फा 1ने ज्यावेळी लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय कराल त्यावेळी तुम्हाला हा एलिमेंट मिळतो, बरोबर आहे.
म्हणजे प्रोडक्टची पहिली रो जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची असेल, तुम्हाला या पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. अल्फा 1ने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं बीच्या की तुम्हाला ही एंट्री मिळेल. अल्फा 1ने सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला ही एंट्री मिळेल. असं करत करत तुम्ही गेला. अल्फा 1ने जर तुम्ही nth कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ही एंट्री मिळेल. बरोबर आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही ही पहिली रो कॅल्क्युलेट केली. पण तुमच्या एक लक्षात येईल की अल्फा 1ने आपण कॉमनली मल्टिप्लाय करतो आहे. अल्फा 1ने एक पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं, नंतर अल्फा 2ने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं, नंतर अल्फा 1ने तिसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. असं करत करत आपण अल्फा 1ने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे अल्फा 1 फिक्स आहे. आपण अल्फा 1ने मल्टिप्लाय करतो आहे आणि आपण कशाला मल्टिप्लाय करतो आहे, तर इन शॉर्ट आपण कंप्लीट बीला मल्टिप्लाय करतो आहे. त्यावेळी आपल्याला काय मिळते आहे, ही रो मिळते आहे. बरोबर आहे. कारण पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं, दुसऱ्याला केलं, डॉट 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 सो ऑन, nth कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. सो तुम्ही अल्फा 1ने पूर्णच्या पूर्ण मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय केल्यानंतर ओके तुम्हाला ही पहिली रो मिळते. सो पहिली रो कशी असणार आहे, सो लेट मी जस्ट राईट इट हिअर. व्हॉट विल बी द फर्स्ट रो ऑफ प्रोडक्ट. तर प्रोडक्टची पहिली रो जी असेल दॅट विल बी नथिंग बट अल्फा 1 इंटू होल मॅट्रिक्स बी. ठीक आहे. आता समजा तुम्हाला दुसरी रो मिळवायची आहे. सो दुसरी रो कशी मिळणार, अल्फा 2ने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला हा एलिमेंट मिळेल. अल्फा 2ने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला हा एलिमेंट मिळेल. अल्फा 2ने असं करत करत गेला तुम्ही, लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला हा एलिमेंट मिळेल. म्हणजे ही पूर्णच्या पूर्ण रो मिळवण्यासाठी तुम्ही काय करता, तर तुम्ही अल्फा 2ने कंप्लीट मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करता. बरोबर आहे. सो जी सेकंड रो असेल प्रोडक्टची, दॅट सेकंड रो इज नथिंग बट अल्फा 2 इंटू कॅपिटल बी. ओके. असं करत करत ज्यावेळी तुम्ही जाणार आहे त्यावेळी तुम्हाला लास्ट रो कशी मिळणार आहे, तर nth रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं, nth रोने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं बीच्या. असं करत करत मी एमधली जी nth रो आहे त्याने बीच्या nth कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. सो मला ही लास्ट रो मिळाली. बट लास्ट रो म्हणजे काय, तर आपण अल्फा एनने मल्टिप्लाय करतो आहे कशाला, बीला. बरोबर आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही हा प्रोडक्ट लिहू शकता. ओके. सो व्हॉट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन इंटू बी. So that is nothing but equal to, now I can shift back to that particular step and I can write that. So that is equal to, okay, determinant of, this is additional explanation. Okay, so this is just an additional explanation. So I'm just writing this equal to, I'm carrying this equal to in the next step. So this is equal to determinant of, now we have done this product. Okay, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन म्हणजे हा ए आहे इंटू बी. हा प्रोडक्ट आपण केला आहे. तो जो मॅट्रिक्स जो मिळतो आपल्याला त्याच्या रोज कशा असतात, त्याची पहिली रो असते अल्फा 1 इंटू बी, दुसरी रो असते अल्फा 2 इंटू बी, डॉट 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 सो ऑन, त्याची nth रो असते अल्फा एन इंटू बी. ओके. सो दिस इज युअर डिटर्मिनंट. फाईन. आता याच्यामध्ये एक गोष्ट बघण्यासारखी आहे. मला पहिल्यांदा प्रूव्ह काय करायचं होतं, मी तुम्हाला मागाशीही सांगितलं की मला डीला, कॅपिटल डीला अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन आहे असं प्रूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे. आता त्याची पहिली स्टेप आपण घेऊया. फर्दर, व्हॉट इज डी ऑफ सी अल्फा आय plus alpha I dash. What is d of c alpha I plus alpha I dash into b? Okay, what is d of this? So this is very simple. This is equal to d of, आतमध्ये काय होणार आहे, तर तुम्हाला आता सांगितलं मी की ज्यावेळी तुम्ही रोने मल्टिप्लाय करता, यू कॅन राईट इट ॲज अ सी अल्फा आय इंटू बी प्लस अल्फा आय डॅश इंटू बी. बरोबर आहे. सो डी ऑफ सी अल्फा आय प्लस अल्फा आय डॅश इंटू बी इज इक्वल टू डी ऑफ सी अल्फा आय इंटू बी प्लस अल्फा आय डॅश इंटू बी. अजून मी डी सेपरेट केला नाही आहे, मी फक्त आतमधलं जे आहे त्याला फक्त मी सेपरेट केलं आहे, ते मी करू शकतो. ओके. बट मी डीला अजून सेपरेट केलं नाही आहे, कारण मला अजून हे माहीत नाही आहे की डी लिनियर फंक्शन आहे की नाही. बरोबर आहे. आता तुम्हाला एक प्रश्न पडली की हा मी बी का घेतो आहे, तर तुम्ही जर डेफिनेशनकडे गेलात ना तर तुम्हाला लक्षात येईल की बी हा तुमचा फिक्स मॅट्रिक्स आहे. बरोबर आहे. अँड दॅट इज गोइंग टू बी इन द पिक्चर ऑलवेज. ओके. आता याला आपण थोडं पुढे सिम्प्लिफाय करूया. बट डिटर्मिनंट काय आहे, व्हॉट इज ना, व्हॉट इज डी ऑफ दिस. सो तुम्ही हे सांगू शकता डी ऑफ सी अल्फा इंटू बी प्लस अल्फा आय डॅश इंटू बी इज इक्वल टू वॉट. सो ॲक्च्युली दिस इज गोइंग टू बी डिटर्मिनंट ऑफ समथिंग बाय डेफिनेशन. मी फक्त तुम्हाला डेफिनेशन्स सांगतो. डी ऑफ ए काय असतो, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू बी. बरोबर आहे. सो इथे वी आर नॉट गोइंग टू यूज दॅट, बट वी आर जस्ट गोइंग टू इलॅबरेट दॅट आयडिया की व्हॉट विल बी डी ऑफ दिस. सो ऑलरेडी डिटर्मिनंट जो आहे तुमचा तो एन लिनियर फंक्शन आहे. ओके. सो हाऊ कॅन आय राईट दिस, आय कॅन सेपरेट डी. कारण एक लक्षात घ्या, लेट मी जस्ट ट्राय टू एक्सप्लेन दिस पॉईंट लिटल मोर. तुम्ही ज्यावेळी डी ॲप्लाय करता एखाद्या मॅट्रिक्सवर, बरोबर आहे, ॲज अ आउटपुट तुम्हाला काय घ्यावं लागतं, डिटर्मिनंट घ्यावा लागतो. कशाचा, ए इंटू बीचा. ही तुमची डेफिनेशन आहे डीची. बरोबर आहे. पण
हे जे डिटर्मिनंट आहे हे ऑलरेडी तुमचं एन लिनियर फंक्शन आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामुळं कॅपिटल डी पण काय होणार आहे, एन लिनियर फंक्शन होणार आहे, कारण डीचं आउटपुट हे डिटर्मिनंट काढल्यानंतर मिळतं आणि डिटर्मिनंट ऑलरेडी एन लिनियर फंक्शन आहे. सो दॅट्स वाय कॅपिटल डी इज अगेन एन लिनियर फंक्शन. सो म्हणून मी ते काय करू शकतो, व्हॉट कॅन आय डू हिअर, आय कॅन सिम्पली राईट दिस पर्टिक्युलर statement as c of c common घेतला, c d term alpha I b plus d of alpha I dash into b. And why I have done this, I have done this because det is n linear function, det is already n linear function, so that's why we have used the idea and we have wrote that capital D is going to be n linear function. Okay, now no issues. आता हे झालं n linear function साठी. आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की D अल्टरनेटिंग आहे. ओके, okay, now further what we will do, we will assume that two rows of A are equal. Okay, so now suppose, let me just write here, suppose alpha I is equal to alpha j. Okay, suppose दोन रो इक्वल आहेत A च्या. So what this implies, alpha I आणि alpha j इक्वल असेल तर alpha I into capital B will be equal to alpha j into capital B. बरोबर आहे. Okay, so therefore what is determinant of alpha 1b, alpha 2b, okay, dot 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 so on, कुठेतरी alpha I into b असेल. ओके, पुढे कुठेतरी अल्फा जे इंटू बी असेल, आय लेस दॅन जे असेल असं ॲझ्युम केलं तर, आणि पुढे शेवटी अल्फा एन बी असेल. बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस. आता ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की डी टी म्हणजे डिटर्मिनंट हे तुमचं एन लिनियर फंक्शन आहे, ते अल्टरनेटिंग पण आहे. ते अल्टरनेटिंग असल्यामुळे या दोन रो इक्वल असल्यामुळे, म्हणजे ही रो, लेट मी जस्ट हायलाइट दोज इक्वल रोज. सो दिस रो अँड दिस रो, these two rows are equal and det is already alternating n linear function. So that's why what will happen, that's why we will get that this is equal to 0 because two rows are equal, so this is equal to 0. And if I will go back to the one property that I have proved, okay, let me just show you that particular thing. आपण हे प्रूव्ह केलं होतं, आठवतं तुम्हाला, डी ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ हे घेतलं होतं, ते इक्वल टू हे दाखवलेलं आपण. So this value, determinant of alpha 1b, alpha 2b, dot 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 alpha n b is nothing but d of capital A. Okay, by using that particular, वाटल्यास मी तिथे लिहितो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल, कारण आपण ते कॅरी फॉरवर्ड केलं होतं. आणि हा जो आहे, सो दिस इम्प्लाइज d of A is equal to determinant of this. Okay, so if I will put that value here, then this implies d of A equal to 0. Okay, याचं रिझन काय लिहिणार तुम्ही, सिन्स det is alternating. ओके, आता त्याच्यामुळे काय झालं की जर दोन रोज इक्वल असतील, कोणत्याही दोन रोज इक्वल असतील एच्या, तर डी ऑफ ए 0 येतो. बरोबर आहे. आता एक प्रॉपर्टी तुम्ही प्रूव्ह केली होती, कोणती, की जर दोन ॲडजेसंट रो इक्वल असतील आणि डी ऑफ ए 0 आला, मी ती फक्त प्रॉपर्टी ते लिहितो तुमच्या रेफरन्ससाठी. ओके, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की मी ती प्रॉपर्टी काय यूज करतो आहे. आपण काय प्रूव्ह केलं होतं की डी ऑफ ए इक्वल टू 0 whenever two rows of A are whenever two adjacent rows of A are equal, right? Just let me erase this word and let me insert the word adjacent in between. So whenever two adjacent rows of A are equal, okay, then D is alternating. हा रिझल्ट आपण प्रूव्ह केलेला आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे होतं आहे काय की आता इथे काय म्हणता तुम्ही की कोणत्याही दोन रो इक्वल असतील तरी डी ऑफ ए 0 असतो. बरोबर, म्हणजे याचा अर्थ जर ॲडजस्टंट रो इक्वल असतील तर डी ऑफ ए 0 येणारच आहे, आणि कॅपिटल डी ऑफ ए 0 येणार असेल जर ॲडजस्टंट रो इक्वल असतील तर तो डी अल्टरनेटिंग असेल. ओके, सो हा रिझल्ट जर मी यूज केला, कारण हे बघा तुम्ही काय प्रूव्ह केलं आहे की कोणत्याही दोन रो इक्वल असतील, इफ एनी टू रोज आर इक्वल देन डी ऑफ ए इक्वल टू 0. दॅट क्लिअरली मीन्स की अल्टरनेटिंग रोज जरी इक्वल असतील तरी पण डी ऑफ ए 0च येणार आहे.
Okay, so that's why what can I write at the end? So this implies D is alternating. बरोबर, D is alternating. सो आपण काय प्रूव्ह केलं की D n लिनियर फंक्शन आहे, D अल्टरनेटिंग पण आहे, जे आपण डिफाईन केलं आहे ते. सो लेट मी राईट फायनली हेन्स D इज an alternating and linear function. आणि जर D जर अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन असेल तर आपण युनिकनेसचा थेरम यूज करू शकतो. लेट मी शो यू द थेरम ऑफ युनिकनेस, जो आपण लास्ट लेक्चरमध्ये प्रूव्ह केला होता. आपण काय प्रूव्ह केलं होतं की D जर अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन असेल, ओके, देन ॲट दी एंड व्हॉट इज D ऑफ कॅपिटल ए? सो D ऑफ कॅपिटल ए इज नथिंग बट डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू D ऑफ आय. हा फॉर्म्युला आपण लास्ट लेक्चरमध्ये प्रूव्ह केलेला आहे. सो आय विल यूज द सेम फॉर्म्युला हिअर नाव बिकॉज आय हॅव प्रूव्ड दॅट D इज अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन. सो बाय uniqueness theorem, what can I write? I can write D of A is equal to determinant of A into D of I. But as per the definition, what is the value of D of I and what is the value of D of A? So you have to put these values now. So let me go back to the initial steps of the theorem. So you can easily see here what is D of A. So D of A is nothing but determinant of AB. Okay, so let me write here. So this implies D of A means determinant of AB, okay, is equal to determinant of A as it is. What is D of capital I? जर तुम्ही डेफिनेशन बघितली तर डेफिनेशन कशी केली आहे तुम्ही की ए जर कोणताही मॅट्रिक्स असेल आणि बी जर तुम्ही फिक्स केला असेल तर व्हॉट इज डी ऑफ कॅपिटल ए? डी ऑफ कॅपिटल ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू बी. ही तुमची डेफिनेशन आहे. मग ही जर डेफिनेशन तुम्ही यूज केली तर व्हॉट इज डी ऑफ कॅपिटल आय? सो डी ऑफ कॅपिटल आय विल बी इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ आय इंटू बी by using definition, okay, by definition of D. So D of capital I is equal to determinant of I into B, but identity matrix into B matrix is B, so this finally implies determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B. So that is the formula we wanted to prove. And what is the center point of the theorem? Center point of the theorem is only this. You must remember that first of all we defined a function D, then we proved that D is alternating and linear function, and then we used uniqueness theorem, and just by using the definition of that particular capital D, we proved that determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. So this is the first property. Okay, let me now go to the second property of determinant. Okay, so what is second property? I'm going to prove this property: determinant of A transpose is equal to determinant of A. ही पण प्रॉपर्टी तुम्ही बऱ्याच वेळा यूज केलेली आहे, तुम्ही बऱ्याच वेळा ह्या प्रॉपर्टीबद्दल ऐकलेलं आहे. आता ही प्रॉपर्टी आपण बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनंट आपण ही प्रॉपर्टी प्रूव्ह करणार आहे. ओके, सो आता परत एकदा मी तुम्हाला डेफिनेशन दाखवतो. डिटर्मिनंटची डेफिनेशन काय होती. मी मगाशी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं होतं लेक्चरच्या की हे जे मी येलो कलरमध्ये हायलाईट केलेलं आहे सगळं, दॅट इज नथिंग बट द डिटर्मिनंट ऑफ ए. सो ती डेफिनेशन यूज करून आपण हा थेरम प्रूव्ह करणार आहे, ही प्रॉपर्टी आपण प्रूव्ह करणार आहे. ओके, सो ह्याचा प्रूफ मी स्टार्ट करतो. पहिल्यांदा what is determinant of A? So we have, let me write here, we have determinant of A is equal to what? So determinant of A is equal to, by definition, summation permutations from Sn, signature of that permutation, okay, multiplied by matrix ची पहिल्या रो मधली sigma 1th entry A1 sigma 1, then A2 sigma 2 dot 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 so on, An sigma of n. Okay, just let me make a comma there so that will not be a confusion. So an sigma of n ही डेफिनेशन आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए ची. मग डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोजची डेफिनेशन काय येणार? ओके, सो व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोज? सो डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोज काय येणार आहे? समेशन, बरोबर आहे. सिग्मा बिलॉंग्स टू एस एन ॲज इट इज, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा ॲज इट इज. पण ज्यावेळी तुम्ही मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घेता त्यावेळी मॅट्रिक्सच्या रोज कॉलममध्ये कन्वर्ट होतात, कॉलम रोजमध्ये कन्वर्ट होतात, हे तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे. सो रोज कॉलममध्ये कन्वर्ट होत असतील तर काय होतं की आयजेथ एंट्री जी असते एची, ओके, ती ए ट्रान्सपोजची कोणती एंट्री होते? तर ए ट्रान्सपोजची ती JIth एंट्री होते. हे तुम्हाला माहिती आहे. दिस इज द बेसिक्स ऑफ ट्रान्सपोज. सो आता ही जी एंट्री आहे A1 सिग्मा ऑफ 1,
ही ट्रान्सपोजमध्ये काय असेल, एची कोणती एंट्री असेल ट्रान्सपोज घेतल्यावर, तर ती असणार आता ए सिग्मा ऑफ 1,1, कारण तुम्ही ट्रान्सपोज घेताय राईट. सो ही एंट्री ए मॅट्रिक्समध्ये या पोझिशनला होती, तर ए ट्रान्सपोजमध्ये ती या पोझिशनला असणार आहे सिग्मा 1,1, बरोबर आहे. तसंच ही जी एंट्री आहे पुढची ती कोणत्या पोझिशनला जाईल, सिग्मा 2,2. असं करत करत तुम्ही गेला तर ही जी एंट्री आहे nth रोमधली सिग्मा nth एंट्री, ती आता तुमची सिग्मा nth रोमधली nth एंट्री असेल, बरोबर आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही ह्याला लिहू शकता. सो दिस इज डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोज. आता आपण दोन बेसिक गोष्टी फक्त प्रूव्ह करणार, त्या यूज करणार आणि आपण आपला थेरम प्रॉपर्टी प्रूव्ह करणार आहे. त्यातली पहिली जी गोष्ट मला प्रूव्ह करायची ती कोणती आहे बघा. नाव सिग्मा ऑफ आय इक्वल टू जे येत असेल, म्हणजे आय हा एक एलिमेंट आहे 1 to n मधला, त्याची इमेज जर जे येत असेल तर मग जेची प्री इमेज काय येते. इफ सिग्मा ऑफ आय इक्वल टू जे, देन व्हॉट इज प्री इमेज ऑफ जे. मग तुम्ही काय सांगू शकता की दिस इम्प्लाइज आय इज इक्वल टू, दोन्ही साईडला जर सिग्मा इनवर्स अप्लाय केला तर आय इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ जे. इकडे सिग्मा इनवर्स अप्लाय केला तर सिग्मा इनवर्स सिग्मा म्हणजे आयडेंटिटी परम्युटेशन म्हणजे आयची व्हॅल्यू आय येणार इथे आणि इकडे सिग्मा इनवर्स ऑफ जे होणार. आणि हे रिव्हर्स आहे इफ अँड ओनली इफ, म्हणजे आयची इमेज जे येत असेल तर जेची प्री इमेज आय येते आणि जेची प्री इमेज आय येत असेल तर आयची इमेज जे येते. हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे. ही झाली पहिली गोष्ट राईट. दुसरी गोष्ट काय मी घेतो आहे की आपल्याला माहिती आहे सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स घेतला, म्हणजे सिग्मा हे परम्युटेशन आहे, त्याला त्याच्या इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळतं, बरोबर आहे. सिग्नेचर जर दोन्ही साईडची घेतली तर व्हॉट दिस इम्प्लाइज सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ आयडेंटिटी परम्युटेशन, बरोबर आहे. आता सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स काय येणार, तर दॅट इज इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ सिग्मा मल्टिप्लाइड बाय सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स, बरोबर आहे, इज इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ आयडेंटिटी. पण आयडेंटिटी परम्युटेशन इव्हन परम्युटेशन असतं, त्यामुळे त्याची सिग्नेचर 1 येते, बरोबर आहे. म्हणजेच व्हॉट इज सिग्नेचर ऑफ सिग्मा. सो सिग्नेचर ऑफ सिग्माची व्हॅल्यू काय आली आता, हा जर नंबर तुम्ही तिकडे शिफ्ट केला तर दॅट इज 1 अपॉन सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स. म्हणजे तुम्ही ह्याला कसं लिहू शकता की सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्सचा इनवर्स, बट ओके लेट मी जस्ट राईट इट 1 अपॉन किंवा 1 अपॉन लिहिण्यापेक्षा लेट मी जस्ट राईट इट सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स. सो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्सचा इनवर्स, बरोबर आहे. बट सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स एक तर 1 असते, 1 असेल तर त्याचा इनवर्स 1च येतो. आणि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स -1 येऊ शकते, -1 असेल तर त्याचा इनवर्स -1 येतो, बिकॉज -1 इंटू -1 इज 1. म्हणजे सिग्नेचरची व्हॅल्यू 1 असेल तर इनवर्सची व्हॅल्यू पण तीच असते 1, आणि सिग्नेचरची व्हॅल्यू -1 असेल तर इनवर्सची व्हॅल्यू तीच असते. म्हणजे सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्सचा इनवर्स जरी केला तरी तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स. ही माझी सेकंड यूज आहे स्टेटमेंट. आता हे दोन्ही स्टेटमेंट मी यूज करणार आहे या पर्टिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये. ओके, लेट मी कॉल दिस फॉर्म्युला स्टार. आता फ्रॉम यूजिंग, असं म्हणूया आपण, यूजिंग 1 and 2 इन स्टार वी गेट, काय मिळेल आपल्याला, ह्या फक्त व्हॅल्यूज पुट करा. सो तुम्हाला मिळेल डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू समेशन. ओके, आता सिग्माला मी रिप्लेस करणार आहे सिग्मा इनवर्सने. ओके, सो सिग्मा इनवर्स बिलॉंग्स टू एस एन, ठीक आहे. किंवा वाटलं सुरुवातीला जर तुम्हाला डायरेक्टली रिप्लेस करायचं नसेल तर तुम्ही सुरुवातीला सिग्मा आहे तसा ठेवा, नंतर मग आपण त्याला रिप्लेस करू. ओके, बट ॲट द एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस दॅट. सो सिग्मा बिलॉंग्स टू एस एन ॲज इट इज. आता इकडे काय आहे, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा. सो त्याच्याऐवजी काय येणार आता, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स, बरोबर आहे. ओके, ए. आता इथे कोणती एंट्री आहे, सिग्मा 1,1 ना, बट व्हॉट इज सिग्मा 1. सो तुमच्या लक्षात येईल सिग्मा 1,1. सो इट इज यू कॅन राईट दिस 1 ॲज याच्यावरून यूज करायचं, आय इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ जे असतो ना. सो याला काय करता येईल तुम्हाला, 1 कॅन बी रिटन ॲज सिग्मा इनवर्स ऑफ 1. ओके, so 1 can be written as sigma inverse of 1. So what can we do, okay, so let me just
तुम्ही असंही म्हणू शकता की दोन्ही साईडला मी सिग्मा इनवर्स अप्लाय करतो याच्यामध्ये. सो काय होणार, एंट्रीज कशा होणार, 1 सिग्मा इनवर्स ऑफ 1 ए 2 सिग्मा इनवर्स ऑफ 2, बरोबर आहे. ओके, असं करत करत तुम्ही गेला डॉट 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 सो ऑन. ए इथे एन येणार आणि जो हा नंबर आहे त्याला जर सिग्मा इनवर्स अप्लाय केला तर सिग्मा इनवर्स ऑफ एन येणार. ओके, सो सिग्मा इनवर्स ऑफ एन. आता हा जर फॉर्म्युला तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की हा फॉर्म्युला सिग्माऐवजी सिग्मा इनवर्सबद्दल बोलतो. ओके, हा फॉर्म्युला आणि तुमचा डिटर्मिनंटचा फॉर्म्युला जवळपास पॅरलल आहे. फक्त डिटर्मिनंटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये सिग्मा असतो, इथे त्या पोझिशनला सिग्मा इनवर्स दिसेल तुम्हाला. म्हणून आपण काय करणार आहे आता की सिग्माला सिग्मा इनवर्सने रिप्लेस केले आपण. ओके, सो सिग्मा इनवर्स बिलॉंग्स टू एस एन, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स मल्टिप्लाइड बाय ए 1 sigma inverse of 1 a 2 sigma inverse of 2, okay, dot 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 so on a n sigma inverse of n. बरोबर आहे. ही तुमची डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोजची डेफिनेशन आली. बट जसा जसा सिग्मा काय होतं, हा तुमचा समजा एस एन असेल. ओके, आणि तुम्ही काय म्हणताय की सिग्मा हा एस एनमधला एक एलिमेंट आहे, म्हणजे सिग्मा काहीही असू शकतो. पण सिग्मा जर एस एनमध्ये असेल तर सिग्माचा इन्वर्स पण तिथेच असतो, बरोबर आहे. सो सिग्मा इन्वर्सची व्हॅल्यू पण एस एनमध्येच असणार आहे, पूर्णच्या पूर्ण एस एनमध्ये. त्याच्यामुळे मी इथे स्टेटमेंट काय लिहू शकतो की दिस इज नथिंग बट द, ओके, आय कॅन जस्ट राईट दिस इन वर्ड्स दॅट बट ॲज सिग्मा वॅरीज ओवर एस एन कॉमा सिग्मा इनवर्स ऑल्सो वॅरीज ओवर एस एन. त्याच्यामुळे हे जे समेशन तुम्ही करताय हे समेशन पुन्हा एकदा एस एनवरच तुम्ही घेताय, आणि ज्यावेळी तुम्ही एस एनवर या टाईपचं समेशन घेता त्यावेळी दॅट इज नथिंग बट द डिटर्मिनंट ऑफ द मॅट्रिक्स. सो दॅट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए. सो हेन्स दिस प्रूव्स दॅट दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनंट ऑफ ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए. कारण हे जे समेशन आहे, मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो ही स्टेप, हे जे समेशन तुम्ही घेताय, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट take it in a different color so that you may be easy to understand for you. ही जी डेफिनेशन आहे तुमची, ही डेफिनेशन डिटर्मिनंटची डेफिनेशन आहे, बरोबर आहे. फक्त तुम्ही काय घेतलं आहे, सिग्मा इनवर्स घेतला आहे. पण जसं जसं सिग्मा एस एनवर व्हॅरी होतो तसं तसं सिग्मा इनवर्स पण एस एनवर व्हॅरी होतो. म्हणजे ही डेफिनेशन सगळे एसेनचे एलिमेंट्स कवर करते. आणि जर ही डेफिनेशन, हे समेशन सगळे जर एसेनचे एलिमेंट्स कवर करत असेल तर दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स. So that's why I have written this as a determinant of A. Okay, and that's why determinant of A transpose is equal to determinant of A. So that proves your property number 2, that determinant of A transpose is equal to determinant of A. Okay. Okay, now let us move more attention to the next property, property number 3. Property number 3 is very easy property, and we have seen this proof previously also, but only now we have to draft that proof in the case of determinant functions. Okay, so let me just write down the property. You will easily understand that we have already gone through this particular property. So if B is a matrix, obtained by adding scalar multiple of one row of A to another row then this does not affect the determinant. Then determinant of this new matrix B will be same as determinant of original matrix A. ही प्रॉपर्टी आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, बट लेट क्विकली हॅव अ प्रूफ ऑफ दिस. मी काय करतो आहे, लेट आय लेस दॅन जे. ओके, अँड सपोज जी आयथ रो आहे तुमची अल्फा आय, ती तुम्ही रिप्लेस करताय. कशी रिप्लेस करताय तर अल्फा आय प्लस सी टाइम्स अल्फा जे, अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला रिप्लेस केलं. ओके, सो बी मॅट्रिक्स कसा दिसेल तुम्हाला. बी मॅट्रिक्समध्ये म्हणजे सुरुवातीला मला ए ॲज्युम करावं लागेल. सो लेट मी ॲज्युम ए हियर. सपोज ए इक्वल टू
ॲक्च्युली ही फार इझी आहे. आपण बऱ्याच वेळा असा ए घेतलेला आहे. सपोज ए इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन अँड आय लेस दॅन जे. ओके, लेट आय लेस दॅन जे. आता बी कसं दिसेल तुम्हाला, तर बीमध्ये अल्फा 1 आहे तसा राहील, अल्फा 2 आहे तसा राहील, डॉट 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 सो ऑन. फक्त आयथ रो जी आहे ती चेंज होईल. ती कशी होईल, आता अल्फा आय प्लस सी टाइम्स अल्फा जे असेल तुमचा. ओके, असं करत करत पुढे तुम्ही अल्फा जे लिहिणार आणि मुद्दामून मी ते आय लेस दॅन जे घेतला आहे, म्हणजे जेथ रोची पोझिशन ही आयथ रोच्या राईटला आहे. सो पुढे तुम्हाला जेथ रो दिसेल आणि डॉट 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 सो ऑन तुमची एनथ रो. हा तुमचा बी असेल, बरोबर. आफ्टर ॲडिंग स्कॅलर मल्टिपल ऑफ वन रो टू अनादर रो. नाव ॲप्लाय करा डिटर्मिनंट दोन्ही साईडला. सो व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ बी? सो डिटर्मिनंट ऑफ बी इज नथिंग बट डिटर्मिनंट ऑफ बीची व्हॅल्यू पुट करा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 सो ऑन अल्फा आय प्लस सी टाइम्स अल्फा जे डॉट 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 सो ऑन अल्फा जे डॉट 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 सो ऑन अल्फा एन. बट आपण ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला की डिटर्मिनंट हे काय आहे, एन लिनियर फंक्शन आहे, अल्टरनेटिंग आहे. सो आय कॅन shift I can just split this determinant. So I can write it as determinant of alpha 1 alpha 2, okay, dot 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 so on alpha I dot 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 so on alpha j dot 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 so on alpha n, okay, plus determinant of alpha 1 alpha 2 dot 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 so on. इथे काय होईल, c times alpha j, but c बाहेर येईल. So let me just take that c outside because c is a scalar, so it can be taken as outside if function is n linear. So I can take that c outside. So c times इथं तुमचा अल्फा जे राहील इथे, बरोबर. परत पुढे गेलं तर परत तुम्हाला अल्फा जे बघायला मिळेल, डॉट 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 सो ऑन अल्फा एन. पण डिटर्मिनंट फंक्शन हे अल्टरनेटिंग एन लिनियर फंक्शन असतं, बरोबर आहे. त्यामुळे जर दोन रो इक्वल असतील तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येणार, हे आपण इझिली सांगू शकतो, बरोबर आहे. सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे की इथे तुम्हाला दोन रो इक्वल दिसतील सेकंड टर्ममध्ये. सो सेकंड टर्ममध्ये ही सुद्धा रो काय आहे अल्फा जे, ही सुद्धा रो आहे अल्फा जे. सो दोन रो इक्वल झाल्या. सो ही जी व्हॅल्यू आहे सेकंड डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ती 0 होईल. त्यामुळे सी इंटू 0 0. सो सेकंड टर्म व्हॅनिश होईल. सो तुमच्याकडे फक्त एकच टर्म शिल्लक राहील. कोणती? तर तुमच्याकडे टर्म जी शिल्लक राहील ती असणार आहे डिटर्मिनंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 सो ऑन अल्फा एन. बट व्हॉट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन? पुढे 0 आहे ना, प्लस 0. सो ते लिहिलं नाही तरी चालेल. सो व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन? सो दॅट इज नथिंग बट ए, कारण दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ ए. सो दिस इज डिटर्मिनंट ऑफ ए. सो आय प्रूव्ड दॅट डिटर्मिनंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या रोचा स्कॅलर मल्टिपल दुसऱ्या रोमध्ये ॲड केला तर डिटर्मिनंटवर काहीही फरक पडत नाही. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू तीच राहते जी पहिली होती तीच. ओके, so that is your property number 3. Let's now move to the property number 4. Property number 4 is also called as property of blocks. So let me just write down that property. Property 4. If matrix is of the form, मॅट्रिक्सचा फॉर्म कसा आहे बघा. मॅट्रिक्स इज ऑफ दी फॉर्म, ब्लॉक फॉर्ममध्ये असतो मॅट्रिक्स. तर इथे काहीतरी सब मॅट्रिक्स ए असेल, असे ब्लॉक्स असतात त्याचे. इथे हा मॅट्रिक्स बी आहे, इथे 0 ब्लॉक असेल आणि हा ब्लॉक सी असेल. या फॉर्ममध्ये आहे मॅट्रिक्स समजा. आता आता यांच्या साईज देऊन घेऊ आपण. ए जो आहे तो तुमचा आर क्रॉस आर मॅट्रिक्स आहे, आर बाय आर. ओके, नंतर बी जो आहे तुमचा तो ॲज्युम करा तुम्ही की बी तुमचा, किंवा बी ॲज्युम करण्याच्या अगोदर सी ॲज्युम करा. सो लेट मी जस्ट इरेज बी, कारण ए आणि सी जे ब्लॉक्स आहेत ते ब्लॉक तुम्हाला स्क्वेअर मॅट्रायसेस लागतात. सो लेट मी जस्ट राईट इट ॲज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. सो सपोज जो सी आहे तुमचा तो एस क्रॉस एस मॅट्रिक्स असेल. सो आता तुमच्या लक्षात येईल की बीची साईज काय असेल. ओके, सो बीची साईज काय असणार आहे, तर आता हे बघा, एमध्ये आर रोज आहेत, आर रोज, बरोबर. म्हणजे बीमध्ये पण आर रोज असणार. आणि कॉलम्स किती असतील बीमध्ये, तर जेवढे सीमध्ये कॉलम्स असतील तेवढे बीमध्ये कॉलम असतील. सीमध्ये कॉलम्स किती आहेत, तर सीमध्ये एस कॉलम्स आहेत, एमध्ये आर रोज आहेत. सो बीमध्ये आर रोज आणि एस कॉलम्स असणार. सो जो तुमचा बी असेल ना, दॅट बी विल बी आर क्रॉस एस मॅट्रिक्स, बरोबर. आणि हा जो 0 मॅट्रिक्स तुम्हाला दिसतो आहे खाली, 0 मॅट्रिक्स,
त्याची साईज काय असेल, तर त्याची साईज याच्यामध्ये रो किती असतील, तर सीमध्ये जेवढ्या रो असतील तेवढ्या याच्यामध्ये रो असतील. सो यस रोज. कॉलम किती असतील, तर एमध्ये जेवढे कॉलम असतील तेवढे कॉलम. सो आर कॉलम्स. सो एस क्रॉस आर साईज असेल याची 0 मॅट्रिक्सची. जर मॅट्रिक्स या फॉर्ममध्ये असेल ना, ओके, तर याचा डिटर्मिनंट काय येतो, देन determinant of such a matrix जर असे ब्लॉक्स असतील तर इज इक्वल टू व्हॉट इज दॅट, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनंट ऑफ सी. म्हणजे जर तुमचा मॅट्रिक्स ब्लॉक फॉर्ममध्ये असेल AB0C, तर त्याचा डिटर्मिनंट कसा कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनंट ऑफ सी. ओके फाईन, no problem. Let me take one example to elaborate the importance of this property. समजा तुम्हाला असा मॅट्रिक्स दिला आहे 1 0 0 -1, ओके, 2 5 7 8 0 0 0 0, ओके, 4 0 1 2 असा मॅट्रिक्स दिला आणि तुम्हाला सांगितलं की याचा डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करा. आता हा 4x4 मॅट्रिक्स आहे, सो तुम्ही डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करायला वेळ लागेल. सो सिम्पली काय करायचं, तुम्ही याचे ब्लॉक्स तयार करायचे, कारण ब्लॉक्स तयार होत आहेत इथे. सो हा पहिला जो ब्लॉक आहे तो ए, दुसरा ब्लॉक बी, हा 0 ब्लॉक आणि हा सी ब्लॉक. सो याचा डिटर्मिनंट कसा कॅल्क्युलेट करणार, सो ब्लॉक वाईज. सो याचा डिटर्मिनंट मल्टिप्लाइड बाय याचा डिटर्मिनंट. याचा डिटर्मिनंट येतो -1 या ब्लॉकचा आणि याचा डिटर्मिनंट येतो 8. सो या पूर्ण मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट असेल -8. ओके, डिटर्मिनंटली -8. सो दॅट इज द पॉवर ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. सो ए जर ब्लॉक फॉर्ममध्ये असेल तर सॉरी मॅट्रिक्स जर ब्लॉक फॉर्ममध्ये असेल तर तुम्ही त्याचा डिटर्मिनंट अशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकता. लेट अस नाउ गो टू द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. सो त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत की पहिल्यांदा प्रूफसाठी जो मॅट्रिक्स आपण घेतला आहे त्याला आपण एक्स म्हणूया. सो लेट एक्स इक्वल टू ए, ओके, B0C. आता याच्यासाठी आपण ती प्रॉपर्टी यूज करणार जी प्रॉपर्टी जी मेथड आपण पहिल्या प्रॉपर्टीसाठी यूज केली होती ती मेथड आपण इथे यूज करणार आहे. सो आपण एक फंक्शन डिफाईन करणार आहे. ओके, सो डिफाईन कॅपिटल डी, ओके, ऑफ 3 मॅट्रायसेस A B C, ओके, इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ A 0 B अँड C. ओके, सो अशा पद्धतीने कॅपिटल डी डिफाईन केला. बरं तिथे सांगतो मी तुम्हाला कॅपिटल डी कसा डिफाईन करायचा. ए बी आणि सी, ओके, हे मॅट्रायसेस तुम्ही घेतले तर त्याचं डिफाईन कसं करायचं, डिटर्मिनंट डी, कॅपिटल डी कसा डिफाईन करायचा. सो दॅट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए बी 0 C. अशा पद्धतीने फक्त रिस्ट्रिक्शन्स असतील ए बी सीवर की ए आणि सी हे स्क्वेअर मॅट्रायसेस असायला पाहिजेत आणि बीची साईज डिपेंड करेल एच्या नंबर ऑफ रोजवर आणि सीच्या नंबर ऑफ कॉलम्सवर. सो अशा टाईपचे मॅट्रायसेस जर तुम्ही घेतले जसे की आपण थेरममध्ये घेतले होते, ए कसा मॅट्रिक्स असायला पाहिजे तुमचा आर क्रॉस आर, सी असायला पाहिजे एस क्रॉस एस, मग बी कसा येईल आर क्रॉस एस मॅट्रिक्स आणि 0 मॅट्रिक्स येईल एस क्रॉस आर मॅट्रिक्स. सो असे जर तुम्ही मॅट्रायसेस सिलेक्ट केले कोणतेही 3 मॅट्रायसेस अशा पद्धतीचे, तर कॅपिटल डी कसा डिफाईन करायचा, कॅपिटल डी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ दिस मॅट्रिक्स ए बी 0 C. बरोबर आहे. आता आपण नेक्स्ट स्टेपला जाऊया. ही झाली डीची डेफिनेशन. ओके, आता जर आपण ए आणि बी फिक्स केले, जर आपण ए आणि बी फिक्स केले तर काय होईल, तर डी गोइंग टू बी अल्टरनेटिंग लिनियर फंक्शन ऑफ दिस सी. मी काय म्हणतो नीट आहे का, त्यासाठी मी पुन्हा एकदा काय करतो तुम्हाला हे बघा. ॲक्च्युली कॅपिटल डी हे जे फंक्शन आपण डिफाईन केलं आहे त्याचं आउटपुट कोण देणार आहे, त्याचं आउटपुट देणार आहे डिटर्मिनंट फंक्शन. बट डिटर्मिनंट फंक्शन हे ऑलरेडी काय असतं, अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन असतं. सो दॅट्स वाय कॅपिटल डी पण काय आहे, अल्टरनेटिंग फंक्शन आहे. ओके, आता किती लिनियर आहे हे डिपेंड करतं नंबर ऑफ रोजवर. जर तुम्ही एचा विचार केला तर दॅट इज आर लिनियर, कारण एमध्ये आर रोज आहेत. सो दॅट इज आर लिनियर. जर तुम्ही सीचा विचार केला तर दॅट इज एस लिनियर, कारण सीमध्ये एस नंबर ऑफ रोज आहेत. सो दॅट इज गोइंग टू बी एस लिनियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सी. ओके, सो आपण काय करतो आहे की आपण ए आणि बी फिक्स करतो आहे. ओके, जर ए आणि बी फिक्स केले तर व्हॅरी कोण होणार, फक्त व्हॅरी कोण होणार, बदलणार कोण, सी. बरोबर. आणि सीमध्ये रोज किती आहेत, एस रोज आहेत सीमध्ये, म्हणजे डी काय होईल तुमचं, एस लिनियर फंक्शन होईल. पण कशाचं, सीच्या रोजचं. बरोबर आहे. ओके, सो लेट मी जस्ट राईट दॅट. इफ वी फिक्स
if we fix capital A and capital B, okay, then what will be D? Then D is alternating how many linear? S linear function, because C has S rows, S linear function of rows of C, S linear function of rows of C. Okay, so how can you write this? Okay, so then D of A B C, A B तुमचे फिक्स आहेत बरोबर, A B फिक्स आहेत, C फक्त तुम्ही वॅरी करताय, सो दॅट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ॲक्च्युली तुम्ही काय करता, डिटर्मिनंट ऑफ, बरोबर आहे, बाय डेफिनेशन इथे ब्लॉक ए घेता तुम्ही, इथे ब्लॉक बी घेता, इथे ब्लॉक 0, इथे ब्लॉक सी. लेट मी जस्ट शो यू द डेफिनेशन ऑफ डी. हे बघा, डी ऑफ कॅपिटल ए बी सी काय आहे, डिटर्मिनंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर मॅट्रिक्स, बरोबर आहे. पण तुमच्या केसमध्ये ए फिक्स आहे, बी फिक्स आहे, बरोबर आहे, फक्त सी तुमचा काय होतो आहे, व्हॅरी होतो आहे, सो तुम्हाला फक्त सीच्या डिटर्मिनंटचा विचार करावा लागेल, बरोबर आहे. सो याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, मी नीट काय सांगतो ते पुन्हा एकदा नीट आहे का, ए तुमचा फिक्स आहे, ॲक्च्युली याची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, डिटर्मिनंट ऑफ दिस होल मॅट्रिक्स, पण ह्या होल मॅट्रिक्समध्ये ए हा फिक्स मॅट्रिक्स आहे, बी हा फिक्स मॅट्रिक्स आहे, सो या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट डिपेंड कोणावर करतो, तर ह्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट डिपेंड करतो सीवर, कारण सी तुमचा चेंज होणार आहे. ओके, सो तुम्ही काय करणार, डिटर्मिनंट ऑफ सी फाइंड करणार, कारण त्याच्यावर तुमचा डिटर्मिनंट डिपेंड करतो, बरोबर आहे. ओके, मल्टिप्लाइड बाय काय राहणार तुमचं इथे, डिटर्मिनंट ऑफ ए ॲज इट इज, बी ॲज इट इज, इथे 0, आणि जर तुम्ही सी बाहेर घेतला तर इथे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स राहील, बरोबर आहे. ओके, सो आय कॅन राईट इट ॲज डिटर्मिनंट ऑफ सी मल्टिप्लाइड बाय डिटर्मिनंट ऑफ दिस, म्हणजेच काय, कॅपिटल डी ऑफ ए बी आय. Okay, let me just re-explain all these steps. As per the definition, what is capital D of A comma B comma C? So that is equal to determinant of A, B, 0, C, right? But A is fixed, B is fixed. So या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट कशावर डिपेंड करतो, सो या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट डिपेंड करतो सीवर, राईट. सो सी व्हॉट इज, तुम्ही जर डिटर्मिनंट ऑफ सी बाहेर काढला तर व्हॉट इज दिस इक्वल टू. ओके, सो तुम्हाला हे आठवतं आहे का, लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी जस्ट गो लिटल आउट ऑफ द डिस्कशन अँड लेट मी जस्ट शो यू. जर डी अल्टरनेटिंग अँड लिनियर फंक्शन असेल तर व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ डी ऑफ ए, सो दॅट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू डी ऑफ आय असतो, बरोबर ना. सो तेच मी प्रॉपर्टी यूज केली इथे, व्हॉट इज डी ऑफ ए बी सी, सो ते काय असणार आहे, डिटर्मिनंट ऑफ ए. बट आता डिटर्मिनंट ऑफ हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, कंप्लीट मॅट्रिक्स, ह्याचा डिटर्मिनंट फक्त सीवर डिपेंड करतो, म्हणून मी इथं व्हॅल्यू काय घेतली, डिटर्मिनंट ऑफ सी इंटू डी ऑफ आय. बट आता आय कुणाच्या पोझिशनला येणार, सीच्या पोझिशनला, कारण तुम्ही सीचा डिटर्मिनंट बाहेर घेताय, सो सीच्या पोझिशनला आय गेला, सो इथं आय आला, सो दॅट्स वाय इट इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी आय. सो ती प्रॉपर्टी मी यूज केली, कारण सी तुम्ही सी तुम्ही बाहेर घेताय ॲज अ डिटर्मिनंट ऑफ सी, सो सीच्या प्लेसला कोण जाईल, आय. सो मला जो फॉर्म्युला मिळाला तो काय मिळाला, या स्टेपला डी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए आणि बी फिक्स असतील तर सीवर डिपेंड करते डेफिनेशन, सो डिटर्मिनंट ऑफ सी बाहेर आला, मल्टिप्लाइड बाय डी ऑफ ए आहे तसा, बी आहे तसा, सीच्या ठिकाणी आय. ओके, सो हे झालं तुमचे पहिली स्टेप, ठीक आहे. आता काय करू शकता तुम्ही याच्यामध्ये, ओके, याच्यामध्ये आता हा जो मॅट्रिक्स आहे तुमचा, मी परत एकदा थोडंसं काय करतो तुम्हाला हे समजावून सांगतो. आता तुमचा मॅट्रिक्स जो आहे ना, याच्यावर फोकस करा. हा मॅट्रिक्स कसा आहे, ए आहे, इथे बी आहे, इथे 0 मॅट्रिक्स आहे, इथे आय मॅट्रिक्स आहे. आय मॅट्रिक्स आहे म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे, बरोबर आहे, म्हणजे डायगोनल सगळे 1 असणार. मग तुम्ही काय करू शकता, डायगोनलचे 1 यूज करून तुम्ही बीच्या सगळ्या रोज 0 करू शकता, बरोबर आहे. म्हणजे कसं करू शकता, तुम्ही बीला 0 मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करू शकता. एक एक्झाम्पल घेऊन मी तुम्हाला दाखवतो. समजा ए तुमचा आहे 1 2 3 4, जस्ट फॉर एक्झाम्पल. ओके, बी समजा आहे तुमचा 5 6 7 8, हा समजा तुमचा 0 मॅट्रिक्स आहे, आणि इथे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे असं ॲज्युम करा, 1 0 0 1. ओके, सो आता तुम्ही काय करू शकता की 5 टाइम्स जर तुम्ही सबट्रॅक्ट केलं कशातून, बीमधून, तर काय होईल, म्हणजे याचा थर्ड रोला 5ने मल्टिप्लाय करायचं आणि ते यातून सबट्रॅक्ट करायचं. सो तुम्हाला काय मिळेल, लेट मी राईट, रो 1 चेंजेस टू रो 1 मायनस 5 टाइम्स रो 3. बघा मी काय म्हणतो आहे,
याचे मल्टिपल्स यूज करतो आहे मी. सो मॅट्रिक्स कसा मिळेल आता मला 1 2 3 4 ॲज इट इज, कारण इथे 0 0 आहे. सो ह्याचा काही इफेक्ट होणार नाही, हा ब्लॉक चेंज होणार नाही. इथे 5 - 5 होणार 0, इथे 6 - 0 म्हणजे इथे 6च राहणार. ओके, इथे 7 ॲज इट इज, 8 ॲज इट इज, हा ब्लॉक ॲज इट इज आणि खालचा ब्लॉक ॲज इट इज, राईट. सो इथे तुम्हाला 0 मिळाला. आता इथे 0 मिळवण्यासाठी काय करणार तुम्ही, तर लास्ट रोला 6ने मल्टिप्लाय करायचं आणि ते यातून सबट्रॅक्ट करायचं. सो रो 1 चेंजेस टू रो 1 मायनस 6 टाइम्स रो 4. मग रो 4ला जर तुम्ही 6ने मल्टिप्लाय केलं आणि ते जर यातून सबट्रॅक्ट केलं तर तुम्हाला इथं 0 मिळेल. नंतर ह्या 7ला 0 करण्यासाठी याला तिसऱ्या लोला 7ने मल्टिप्लाय करायचं, यातून सबट्रॅक्ट करायचं, म्हणजे इथे तुम्हाला 0 मिळेल. राहिला 8ला 0 करण्यासाठी या लास्ट रोला 8ने मल्टिप्लाय करायचं आणि त्यातून सबट्रॅक्ट करायचं. मी तुम्हाला वाटलं हे थोडं कंटिन्यू करून दाखवतो. रो 1 चेंजेसमध्ये इथे चेंजेस होणार नाही आहेत ए ब्लॉकमध्ये, कारण 0 रो आहे खाली. आणि इकडे आता इथे 0 0 होईल, इथे 7 8, हा 1 0 0 1 ॲज इट इज. मग तुम्ही सेम काइंडचे कॅल्क्युलेशन्स यूज करून 7ला पण 0 करू शकता, 8ला पण 0 करू शकता. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की हा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे खालचा, त्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा यूज करून तुम्ही या मॅट्रिक्सला 0 मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करू शकता. बरोबर आहे. सो सेम काइंड ऑफ स्टेप आय एम गोइंग टू use, or same kind of procedure I am going to use here. Okay, I am going to use this identity matrix and I will make B matrix as a 0 matrix. B ला मी 0 matrix मध्ये convert करणार आहे by using scalar multiples of identity matrix. Okay, so let me write down that. Okay, just a second, let me take a pen. Fine. Now subtract multiples of rows of I, okay, from rows of B. Rows of I from rows of B. What is the target to do this? To make B equal to 0. ओके, आणि तुम्हाला आता जस्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ह केली तुम्ही की एखाद्या रोचा स्कॅलर मल्टिपल दुसऱ्या रोमध्ये जर तुम्ही ॲड केला तर डिटर्मिनंटवर काहीही फरक पडत नाही. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं आता मला सांगा, व्हॉट इज डी ऑफ ए बी आय. सो डी ऑफ ए बी आय विल बी इक्वल टू डी ऑफ ए ॲज इट इज राहणार आहे, बीला तुम्ही 0मध्ये कन्वर्ट केलं आणि आय ॲज इट इज. सो डी ऑफ ए 0 आय. हे असं का झालं? वाय दिस व्हॅल्यूज ऑफ डी आर इक्वल? बिकॉज even after we are adding scalar multiples of rows to another row, that is not going to change the determinant. So original determinant ची व्हॅल्यू काय होती? d of a b i. सो आता तुमची व्हॅल्यू काय राहणार? d of a 0 i. ओके, कारण प्रॉपर्टी 3 नुसार चेंजेस होत नाहीत. ओके, सो आता मी फक्त काय करतो आहे, लेट मी जस्ट इक्वेशन नंबर्स देऊ द्या मला. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. डिटर्मिनंट ऑफ d of abc इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ c multiplied by d of abi. नंतर d of abi equal to d of a 0 i, that is my second equation. Now what is d of a 0 i? So d of a 0 i is equal to determinant of, by definition determinant of, इथं block a, इथं 0 block, इथं 0 block, इथं identity block. सो तुमच्या लक्षात येईल की हे सगळे बाकीचे ब्लॉक्स फिक्स आहेत, फक्त ए हा ब्लॉक तुमचा व्हॅरी होणार आहे आता, राईट. सो हा जो डिटर्मिनंट आहे तो एवर डिपेंड करतो. सो मी डिटर्मिनंट ऑफ ए बाहेर घेतला, राईट. डिटर्मिनंट ऑफ ए बाहेर घेतला तर एच्या ठिकाणी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स पुट करावा लागेल मला. सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 0 0 आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बरोबर आहे. सो हा तुमचा पूर्णच्या पूर्ण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स झाला. ओके, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू डी ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो लेट मी राईट दिस इम्प्लाइज डी ऑफ a 0 i is equal to determinant of a, okay, multiplied by d of identity matrix. कारण इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, इथं म्हणजे डायगोनल आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहेत आणि बाकी सगळ्या एंट्री 0. सो इट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बट व्हॉट इज डी ऑफ आय? सो डी ऑफ आय किंवा ह्याला असं लिहू शकता तुम्ही. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड दिस इन दिस वे, यू कॅन जस्ट रिप्लेस दिस पर्टिक्युलर टर्म लाईक दिस. डी ऑफ आय 0 i, but d of I 0 i म्हणजे determinant of identity matrix, so that is 1. So this is equal to determinant of A only. Why? Since d of I 0 i म्हणजेच काय? determinant of identity matrix and that is equal to 1. त्याच्यामुळे इथे determinant of A येणार. Let me call this as third.
ओके. सो द फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन यूज करायचं आहे तुम्हाला. यू हॅव टू यूज फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड इक्वेशन. ओके, फ्रॉम 1 2 अँड 3. 1मध्ये जर तुम्ही सेकंड इक्वेशन पुट केलं तर इथे होणार डी ऑफ ए झिरो आय, आणि डी ऑफ ए झिरो आयची व्हॅल्यू थर्ड इक्वेशनवरून पुट केली तर दॅट इज डी ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ ए. सो लेट मी राईट द फायनल स्टेप. फ्रॉम 1 2 and 3, what is d of ABI? So d of ABC is equal to determinant of C into d of ABI. Okay, just a second. D of ABI. Okay, so that is equal to determinant of C into d of ABI म्हणजेच determinant d of A0i by second equation, and by third equation d of A0i is nothing but determinant of A. So d of ABC is equal to determinant of C into d of determinant of A. Just put the value of d of ABC. So this implies, what is d of ABC? Determinant of, by definition, A B 0 C is equal to determinant of C multiplied by determinant of A, and that is the property. Okay, so with this our property 4 has been completed. Okay, so I have proved four properties of determinants in this lecture. So with this I will stop here. Thank you.